Good morning, children. This is the continuation of the evolution part. So in this PowerPoint we are going to see the part 7, that is mutation theory. So after Darwin, some scientists redo their experiment and redo their theory and prove that. So that is called mutation theory. This is the modern theory. And then after that, mechanism of evolution also continuously we are going to see here. Mutation theory, it was proposed by Hugo de Vries. Mutation means sudden change. So that is occur in the organism. It may not inherit or not inherit. அதாவது ஒரு ஜெனரேஷன் டு இன்னொரு ஜெனரேஷன் இன்ஹெரிட் ஆகலாம் அந்த சேஞ்சு, இல்லாட்டி ஆகாமலும் இருக்கலாம். So de Vries carried mutation experiments in a evening primrose plant, that is the zoological name is Oenothera lamarckiana. So variation is the major cause for origin of species. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு தான் அவர் வந்து இந்த தியரியை எடுத்துக்கிட்டார். So he was the Hugo de Vries scientist. He did mutation theory in the plant evening primrose. So this is the plant evening primrose. அதாவது அந்தி மந்தாரைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, 4 o'clock ஃப்ளவர்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. ஜுவாலஜிக்கல் நேம் ஈனோத்தீரா லாமார்க்கியானா. Then some scientists combined together and explained the Darwinian concept. So that is called modern theory. So he was the initiator for that theory, modern theory, Shewald Wright. We are going to see the part 7, that is mutation theory. So after Darwin, some scientists redo their experiment and redo their theory and prove. So pre-Darwinian concept. டார்வினுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க, a creator, அதாவது ஒரு கிரியேட்டர் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசத்தை டிசைட் பண்றது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்சர்வேஷன், எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னதுதான் ப்ரீ டார்வினுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க சொன்னது. போஸ்ட் டார்வின் பிறகு சொன்னவங்க என்ன சொன்னாங்க, அடாப்டேஷன் டு என்விரான்மெண்ட். என்ன என்விரான்மெண்ட் சேஞ்ச் வருதோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல ஆர்கானிசம் ஹேவ் டு அடாப்ட் structurally and functionally. So observation and experiment வந்து அந்த தியரி ஆஃப் எவல்யூஷனை சப்போர்ட் பண்ணணும். இதுதான் போஸ்ட் டார்வினியன் கான்செப்ட். டார்வினியனுக்கு அப்புறம் வந்தவங்களுடைய கான்செப்ட். ப்ரீ டார்வினியன்னா டார்வினியனுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்களுடைய கான்செப்ட். ஸோ salient features of mutation theory, இதுதான் மாடர்ன் தியரி. மியூட்டேஷன் தியரி எல்லாமே இதுதான். So mutation, discontinuation, variation transmitted to other generation. So naturally breeding population, mutation occur rarely, we didn't observe properly. So there are no intermediate forms. So ஒரு மியூட்டேஷன் ஆகி ஒரு ஆர்கானிசத்துலேருந்து இன்னொரு ஆர்கானிசம் வரும்போது இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம்ஸே இருக்காது, நேச்சுரலா வர்ற ஒரு மியூட்டேஷன்ல. ஸோ அந்த மியூட்டேஷன் ஆனதை they are subjected to natural selection. Natural selectionக்கு அது சப்ஜெக்ட் ஆகும் அந்த ஆர்கானிசம். So modern synthetic theory, they are all involved. Shewald Wright, Fisher, Mayer, Huxley, Dobzhansky, Simpson and Haeckel. இவங்கெல்லாம் தான் போஸ்ட் டார்வினியன் டிஸ்கவரர்ஸ். Okay, இவங்களுடைய பேசிக் கான்செப்ட். According to their theory, the gene mutation, chromosomal mutation, genetic recombination, natural selection and reproductive isolation are the 5 basic factors. இந்த 5 basic factorsம் இருந்தாதான் எவல்யூஷன் சக்சஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Gene mutation, so changes in the structure of the gene. Gene எங்க இருக்கு? It was present in the DNA. DNA எங்க இருக்கு? It was present inside the cell, inside the nucleus, present inside the chromosome. So it's a cellular organelle which was chromosome. It was present inside the gene. This is the basic
one to create one organism. So இந்த ஜீன்ல ஏதாவது மியூட்டேஷன் நடந்துச்சுன்னா the phenotype of an organismத்துல changes we can expect. So ஜீன் மியூட்டேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா இப்ப பாருங்க, இதுதான் குரோமோசோம் DNA which was present inside the chromosome. இப்படிதான் காயில்டா இருக்கு. ஸோ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா it is a normal protein that normal gene can produce normal protein. இங்க பாருங்க, நடுவுல வந்து ஒரு சேஞ்ச் வந்திருக்கு, ஒரு ஆரஞ்சு கலர்ல ஒரு சேஞ்ச் வந்திருக்கா, சேஞ்ச் இருக்கா. ஸோ இந்த நார்மல் ஜீனை மியூட்டேட்டட் ஜீனா, இங்க வந்து இந்த ஜீன் வந்து மியூட்டேட்டட் ஆன சேஞ்ச் ஆனதுனால ஒரு அப்நார்மல் புரோட்டீன் வந்து டெவலப் ஆகுது, அப்நார்மல் புரோட்டீன் வந்து டெவலப் ஆகுது. ஆர் புரோட்டீனே டெவலப் ஆகாம இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளா ஸ்கின் கலரேஷன். சிலர் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பீப்புள் மாதிரி ஒயிட்டாவே இருப்பாங்க, அல்பினிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கெல்லாம் என்ன, நார்மலா மெலனின் பிக்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ த நார்மல் புரோட்டீன். இந்த மெலனின் ஃபார்ம் ஆகாதவங்களுக்கு, ஒயிட்டா கம்ப்ளீட்டா ஒயிட்டா வந்து பிரிட்டிஷ் பீப்புள் மாதிரி இருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்கு ஒரு ஜீன் மியூட்டேட் ஆனதுனால அவங்களுக்கு அந்த மெலனின் பிக்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகல. ஸோ திஸ் இஸ் ஜீன் மியூட்டேஷன். ஓகே, அவங்களும் ஒரு பாப்புலேஷனா தான் இருக்கிறாங்க, மெலனின் உள்ளவங்களும் ஒரு பாப்புலேஷனா இருக்காங்க. சேஞ்ச். ஸோ நேச்சர் செலக்ட் போத், பட் மெலனின் பிக்மெண்டேஷன் உள்ளவங்களுடைய பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அவங்க வந்து ரேரா இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் சம் அதர் வே. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் புரோட்டீன் எப்படி டெவலப் ஆகுது, இதுல வந்து ஆக்ஷன் இன்ஹிபிட் ஆகிறது, இங்க ஆக்ஷன் என்ஹான்ஸ் ஆகிறது. ஸோ ரெண்டு விதமான ஒரு எக்ஸாம்பிள சொல்லியிருக்க. அவ்வளவு. மியூட்டேஷன். ஸோ மியூட்டேஷன் தான் வேரியேஷனை ஆர்கானிசத்துல கிரியேட் பண்ணுது, சேஞ்சஸை கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ இப்போ ஒரு செல்ல 3 செல் டிவைட் ஆகுது. ஒன்று வந்து மியூட்டேட்டட் செல், சரியா? இல்லை 2 வந்து மியூட்டேட்டட் செல். ஒன்று வந்து பேரண்ட் மாதிரி இருக்குது, இன்னொன்று கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கு, இன்னொன்று டார்க்கர் கலராக இருக்கு. ஸோ மியூட்டேஷன் கிரியேட் வேரியேஷன். அன்ஃபேவரபிள் மியூட்டேஷன். அன்ஃபேவரபிள், அந்த ஒயிட் கலரே இல்லாமல் இருக்கு. இது வந்து ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் தான். இது வந்து என்ன ஆயிருது, டெஸ்ட்ராய் ஆகுது. ஏன்னா வந்து அது என்ன ஆகல, நேச்சர் வந்து அதை செலக்ட் பண்ணல, அந்த வேரியேஷன் வந்து நாட் ஃபேவரபிள், அதனால அது வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆயிருது. எது 2 வந்ததோ, பேரண்ட் மாதிரி இருக்கிறதும் இவால்வ் ஆகுது அண்ட் வேரியேஷனும் வருது. ஸோ 2 டிவைட் ஆகுது. ஸோ போக போக அடுத்த ஜெனரேஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மியூட்டேஷன், திருப்பி மியூட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரொம்ப பேலாக இருக்கிற எல்லா மியூட்டேஷன் இதையும் என்ன செய்திருது, டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுது. டார்க்கர் அண்ட் லெஸ் டார்க்கர், இந்த 2 மட்டும் என்ன செய்யுது, 2 டிஃபரெண்ட் பாப்புலேஷனா வருது, ரீப்ரொடக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதுவும் லெஸ் டார்க்கர் வந்து 2 டெவலப் ஆச்சுன்னா டார்க்கர் 3 டெவலப் ஆகுது. ஸோ டார்க்கரை நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அதிகமாக என்ன பண்ணுது, செலக்ட் பண்ணுது. ஸோ இப்படி 2 டிஃபரெண்ட் பாப்புலேஷன் இப்படி தான் டெவலப் ஆகுது. ஸோ மியூட்டேஷன் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ ப்ரீ டார்வினியன் கான்செப்ட். ப்ரீ டார்வினியனுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க, கிரியேட்டர், அதாவது ஒரு கிரியேட்டர் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசத்தை டிசைட் பண்றது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்சர்வேஷன், எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னதுதான் ப்ரீ டார்வினுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க சொன்னது. போஸ்ட் டார்வின் பிறகு சொன்னவங்க என்ன சொன்னாங்க, அடாப்டேஷன் டு என்விரான்மெண்ட். என்ன என்விரான்மெண்ட் சேஞ்ச் வருதோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல ஆர்கானிசம் ஹேவ் டு அடாப்ட் ஸ்ட்ரக்சரலி அண்ட் ஃபங்க்ஷனலி. So observation and chromosomal mutation. So now we have studied in the picture changes in the structure of chromosome due to deletion, addition, duplication, inversion that also alter the changes in the organism. Then genetic recombination. ஸோ ஜெனட்டிக் ஜீனை வந்து என்ன செய்யறது, நம்ம மாற்றி ரீகாம்பண்ட் பண்ணுறது. எப்படி வந்து ஒரு லார்ஜர் ஆரஞ்சு பார்த்துருக்கீங்களா, கமலா ஆரஞ்சு, ஒரு லார்ஜர் ஆரஞ்சு கலர் ஒன்று இருக்கும், ஆரஞ்சு இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா, கமலா ஆரஞ்சும் சாத்துக்குடியும் சேர்ந்த ஒரு ஜெனட்டிக் ரீகாம்பினேஷன் தான் அந்த பிக் ஆரஞ்சு.
வெளியில தோல் வந்து சாத்துக்குடி மாதிரி இருக்கும், உள்ளுக்குள்ள உள்ள ஃபிளஷ் வந்து கமலா ஆரஞ்சு மாதிரி இருக்கும். நீங்க அந்த ஆரஞ்சு சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? தட் இஸ் அ ஜெனடிக் ரீகாம்பினேஷன். The natural selection does not produce any genetic variation, but variation occurs. It favors some genetic changes. It's a driving force. So எது வந்து நேச்சருக்கு தேவையோ அதை வந்து ஒரு டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் மாதிரி அதை என்கரேஜ் பண்ணும். இப்போ ஒரு பிக்சர்ல பார்த்தோமா, ஒன்று வந்து ஒயிட்டா டெவலப் ஆனது டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு, பேலானது 2 ஜெனரேஷனுக்கு வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் டெலீட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் தென் லெஸ் பேலர் அண்ட் டார்க்கர் மட்டும் என்ன செய்யுது, ஃபர்தர் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கு. தட் இஸ் அ நேச்சுரல் செலெக்ஷன். So reproductive isolation helps in preventing interbreeding between related organisms. ஸோ இங்கே பாருங்க, நேச்சுரல் செலெக்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. இந்த பிரீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, a herd of handbo is a population. ஒரு ஹேர்ட் இருக்கு, ஒரு குரூப். A population is any group or same species that live in one place. இங்கே பாருங்க, one of the harbo longer leg வருது, டெவலப் ஆகுது. and easily the longer leg இருக்கிறது easily escape from predator. ஸோ அப்போ பெட்டர் தேன் அதர்ஸ், அந்த குரூப்லயே இது வந்து பெட்டர் தேன் அதர்ஸா இருக்கு. ஸோ அப்போ இந்த பிஹேவியர் ஹெல்ப்ஸ் இன் அனிமல்ஸ் டு சர்வைவ். அதுக்கு பேர் என்னது? அடாப்டிவ் ட்ரையேட்ஸ். எந்த ட்ரையேட் அதுக்கு வந்து டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு? லாங் லெக். அடுத்தது அந்த லாங் லெக்டு ட்ரையேட் ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷனா அந்த ட்ரையேட் வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து போகுது. ஸோ சயின்டிஸ்ட் அதை வந்து என்ன சொல்றாங்க? இன்ஹெரிட்டபிள் ட்ரையேட்ஸ். ஸோ அது யங்கர் ஒன்ஸுக்கு அது வந்து பாஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் இன்ஹெரிட்டபிள் ட்ரையேட்ஸ். ஸோ இப்படி ஓவர் டைம் இப்படி இந்த பாப்புலேஷன்ல இந்த ட்ரையேட் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா தே ஆர் டிஃபரன்ஷியல் குரூப்பா என்ன செய்திரும்? ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ காமன் ஃபார்மும் இருக்கும், இது ஒரு டிஃபரன்ஷியல் குரூப்பா ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ சேஞ்சஸ் இன் அ பாப்புலேஷன் ஹெல்ப் த குரூப் சர்வைவ். This is the example for natural selection. Okay, புரியுதா? We are going to see the part 7, that is mutation theory. So after Darwin, some scientists redo their experiment and redo their theory and prove that. So that is called mutation theory. This is the modern theory. And then after that, mechanism of evolution also continuously we are going to see here.